I welcome all my dear students to the beautiful poem Refugee Blues, written by Winston Hugh Auden. Winston Hugh Auden was born in 1907 in Europe as the son of George Augustus Auden, a doctor, and Constance Rosalie Auden, a missionary nurse. He was raised in the West Midlands of northern England, whose industrial cities remained an important poetic landscape throughout his career. During the course of his graduation in English at Oxford University, he was influenced by the poetry of T.S. Eliot, one of the icons of modernist poetry then, and started his illustrious literary career. In 1930, Auden's first collection of poetry, entitled Poems, was published, and it inaugurated the movement of English verse known as the Auden generation. The other members include Stephen Spender, Louis MacNeice, and Cecil Day Lewis. A poetry expression, a desire for the political and ethical commitment. In 1937, he married Erika Mann, daughter of the famous German novelist Thomas Mann, only to secure her a British passport and thereby save her from Hitler's Germany. Influenced by Marxist ideals, Auden was involved in the Spanish Civil War in the year 1937. However, his political commitment outside the world of his poems was challenged by the critics like Edward Mendelssohn, who stated that he was often most divided when he appeared most committed. Abandoning politics, Auden left England and moved to the United States of America in 1939 with his friend and collaborator Christopher E. Sherwood. Auden was prolific in writing and won Pulitzer Prize for The Age of Anxiety in the year 1947 and the National Book Award for The Shield of Achilles in the year 1955. Despite having a bohemian life in New York with gay friends like Cressida Kalman, in 1956 he came back to England when he was elected professor of poetry at Oxford. In 1958, with Kalman, he moved to Austria and settled in a village near Vienna, taking up assignments like editing, translating, and rewriting books. In 1973, he died of heart attack in a hotel in Vienna. He is buried in Poets' Corner of Westminster Abbey. W.H. Auden ജനിച്ചത് യോർക്ക് എന്ന പ്രദേശത്താണ്. ബ്രിട്ടനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ, അതും നോർത്തേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യോർക്ക് എന്ന പ്രദേശത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജോർജ് അഗസ്റ്റസ് ഓഡൻ, അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് കോൺസ്റ്റൻസ് റൊസൈൽ ഓഡൻ, അവർ ഒരു നേഴ്സായിരുന്നു. ഓഡൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടമെല്ലാം വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ്, നോർത്തേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആ പ്രദേശത്തെ സിറ്റികളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയായിരുന്നു നോർത്തേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് എന്ന പ്രദേശം. ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും അവിടെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയും എപ്പോഴും ഓഡൻ്റെ കവിതകളിൽ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ്. അദ്ദേഹം ഗ്രാജുവേഷൻ, ഒരു ഡിഗ്രി എല്ലാം പാസ്സാകുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം പെർസ്യൂ ചെയ്ത ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ ആകർഷണമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കവിയായിട്ടുള്ള T.S. എലിയറ്റ് ആയിരുന്നു. മോഡേണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ള പോയട്രികളെല്ലാം എഴുതുന്ന T.S. എലിയറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഷാശൈലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യശൈലിയെല്ലാം വളരെയധികം ആകർഷണമായിരുന്നു W.H. ഓഡൻ. W.H. ഓഡൻ തൻ്റെ സാഹിത്യ കരിയർ ആരംഭിച്ചത് 1930
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രി, ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി, പോംസ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം 1930 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി കാരണവും അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ തന്നെ എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, അതേ ചിന്താധാരയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓഡൻ ജനറേഷൻ എന്നായി മാറി. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉന്നതമായ പൊസിഷൻ W.H. ഓഡന് അതുവഴി നേടിക്കൊടുത്തു. W.H. ഓഡൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ഓഡൻ ജനറേഷൻ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ ധാരാളം പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള കവികളുണ്ട്. അതിൽ ചിലരാണ് സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ, ലൂയിസ് മക്നീസ്, സിസിൽ ഡെ ലൂയിസ് എന്നിവർ. 1937 അദ്ദേഹം എറിക്ക മാൻ തൻ്റെ വധുവാക്കി മാറ്റി. എറിക്ക മാൻ ജർമ്മൻ നോവലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള തോമസ് മാൻ്റെ മകളാണ്. അവരുടെ ആ വിവാഹം പോലും വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എറിക്ക മാൻ ഒരു ജൂത കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. ഹോളോകോസ്റ്റ്, അതായത് ജൂത കൂട്ടക്കൊലകളെല്ലാം യൂറോപ്പ് ആകമാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ആ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയിൽ നിന്നും അവളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാനായി W.H. ഓഡൻ എറിക്ക മാനിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവരെ ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ടിന് കീഴിലാക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതുവഴി അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയലുകളിലെല്ലാം, മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികളിലെല്ലാം വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള W.H. ഓഡൻ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, അതായത് 1937 സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാറിൽ പങ്കെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലെല്ലാം ധാരാളം ക്രിട്ടിക്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് എഡ്വേർഡ് മെഡൽസൻ്റെയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമായ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന്. അതായത് ഹി വാസ് മോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് വെൻ ഹി അപ്പിയേർഡ് മോസ്റ്റ് കമ്മിറ്റഡ്. ഇത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കിൻ്റെ വരികളാണ്. അബൌട്ട് W.H. ഓഡൻ. ഹൂ സെഡ് ദിസ്? എഡ്വേർഡ് മെൻഡൽസൺ. ഓക്കെ. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. 1939 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ കൊളാബറേറ്ററുമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റഫർ ഇഷർവുഡിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിലുള്ള കഴിവിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 2 അവാർഡുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ഏജ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി എന്ന പോയത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിനാണ് 1947 ഈ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് നാഷണൽ ബുക്ക് അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ദ ഷീൽഡ് ഓഫ് അക്കിലസ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത് ലഭിച്ചത് 1955. അദ്ദേഹം ഒരു ബൊഹീമിയൻ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒരു നൊമാഡിനെ പോലെ. സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹമെല്ലാം നമ്മളോടായി തീരാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ജീവിതശൈലിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാം തുറന്ന് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ദേശാടനക്കാരെ പോലെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗാനുരാഗിയായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് ചെസ്റ്റർ കാൽമാൻ. അതിനുശേഷം 1956 അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർ ആയി അദ്ദേഹത്തിന് പോസ്റ്റിംഗ് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ഓഫ് പോയട്രി എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലോടുകൂടി ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 1958 കാൽമാനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് വിയന്നയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ധാരാളം ബുക്കുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും എല്ലാം അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തു പോന്നു. 1973 അദ്ദേഹം ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം വിയന്നയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്തത് പോയറ്റ്സ് കോർണർ ഓഫ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബേയിലാണ്. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളിയാണ്. അവിടെ പോയറ്റ്സ്
കോർണർ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയാണ് അതിപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പല ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹവും W.H. ഓഡനും അതുപോലെ തന്നെ ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗലേയ കവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവശരീരവും വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബേയിലെ പോയറ്റ്സ് കോർണറിലാണ് അടക്കിയിരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് T.S. എലിയറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു W.H. ഓഡനെ ഏറ്റവും അധികം കടപ്പാടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് T.S. എലിയറ്റ് എന്ന്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബേ. അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്ത പള്ളിയുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തായിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സ് കോർണറിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് പിക്ചർ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ദ ഇസ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും അതുപോലെ പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ലോകപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചിത്രമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാറിൻ്റെ പിക്ചറാണിത്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 1937. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ ലിവിങ് at the time of Second World War. He also saw the both World Wars, First World War as well as the Second World War. These are his major books: The Age of Anxiety and The Shield of Achilles. And a famous group of writers called Auden generation includes Stephen Spender, Louis MacNeice and Cecil Day Lewis. The greatness of Auden as a poet emerged from his contribution to literature in 1930s, as he, along with his companions, is known as a poet of 30s. Besides Refugee Blues, the striking poems of Auden include Spain, In Memory of W.B. Yeats, September 1st, 1939, Muse de Bierk's Arts, The Unknown Citizen, New Year Letter, and The Shield of Achilles. Auden was undeniably modern in tone and content in the utterance of the unanchorable experience of post-First World War Europe. The frequent changes of political stance, coupled with the versatile forms of the themes, make Auden unclassifiable in later phase. However, a concern for the rights of the various marginalized individuals and communities remained a principal theme always in the oeuvre. He wrote many works. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ധാരാളം വർക്കുകളുണ്ട്. അതിൽ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദ ഏജ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി, ദ ഷീൽഡ് ഓഫ് അക്കിലസ്, റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ്, സ്പെയിൻ, ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് W.B. Yeats, September 1, 1939, Musée des Beaux Arts, The Unknown Citizen, New Year Letter. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ സ്നേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് ദ പോയറ്റ് ഓഫ് 30s എന്നാണ്. 1930കളിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ പോയറ്റ് ഓഫ് 30s എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി സമാനതകളില്ലാത്തതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ്, അദ്ദേഹത്തെ എഴുതിയിരുന്ന സമയം പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്റററി കരിയറിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം ആ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അന്ന് ലോകം ആകമാനം പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പോകുന്ന കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അദ്ദേഹം തുറന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡുകളെല്ലാം വളരെയധികം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധാരാളം എഴുതിയിരുന്നു. ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ദർ, oeuvre. What do you mean by oeuvre? Oeuvre means artistic work. ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ് oeuvre എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
Clear? And coming to refugee blues. Refugee, who is a refugee? Refugee എന്ന് പറയുന്നത് അഭയാർത്ഥിയാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് വി ഹാവ് ബ്ലൂസ്. എന്താണ് ബ്ലൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സോങ് ദാറ്റ് ലാമെൻസ് ആൻ ഇവൻറ്റ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൽ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന പാട്ടിനെയാണ് ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. BLUES, ബ്ലൂസ്. സോ ദ ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഷോക്കേസ് ദ മാർജിനലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ കോൾഡ് റെഫ്യൂജീസ്. അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ട ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിതയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. റിമെമ്പർ, ബ്ലൂസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോങ് ദാറ്റ് ലാമെൻസ് ആൻ ഇവൻറ്റ്. Refugee Blues, written in March 1939. It was included in 10 songs. During the Third Reich in Germany, when anti-Semitism was its raging peak, Refugee Blues laments the sad plight of the Jews who were threatened to leave the country before the Holocaust to the modern democracies and the difference and antagonism they faced while seeking asylums there. The poem is often considered as one of the most significant response in the context of violation of human rights of the Jews of Europe, who stands for the migrants and minorities and the persecuted, who were brutally concerned, imprisoned and killed under Hitler, and more cruelly ignored by the great secular democracies of the world. Written in 12 stanzas in 3 lines, with the rhyming scheme AAB, the poem is of special importance in the present global context, in which migration has emerged as a burning problem, with thousands dying at the sea and shown the door of exit from many countries. The speaker of the poem is a Jewish refugee who is addressing his lover about the abysmal plight of the refugees of the world. The term blues of the title stands for the song that laments an event which is depressing, a meter that Auden used in the poem called is like his another poem called Calypso, and one that the American blacks use these poetry lines or these stanzas or these meter for the protest poetry in America. The repetition of the phrases of the last lines of each stanza and the insertion of my dear between makes the poem really very touching, emotional and powerful one. റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് മാർച്ച് 1939 അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. ജൂതവിരോധവും ഏറ്റവും കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ജൂതന്മാരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയും ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതവുമാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഹോളോകോസ്റ്റിന് മുൻപ് ജൂതന്മാരെല്ലാം രാജ്യം വിട്ടു പോകണമെന്ന ഭീഷണി ഹിറ്റ്ലർ മുഴക്കിയിരുന്നു. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജൂതന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ പലായനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവരെ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുമായിരുന്നു, അതായത് ജൂതന്മാരെ ആരെയും സ്വീകരിക്കാതെ ഉള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ജൂതന്മാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലാകമാനം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഹിറ്റ്ലർ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടും മറ്റുള്ള വലിയ ഡെമോക്രസികൾ നിന്നും അവഗണന മാത്രമാണ് ജൂതർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ ഒരു പോയം റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസിൽ 12 സ്റ്റാൻസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും 3 വരികൾ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. AAB എന്ന റൈമിംഗ് സ്കീമിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവിത ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വരികളിലെല്ലാം കവിതയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം ലോകത്തിന് വലിയ തലവേദനയായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
നമുക്കറിയാം. ഈ കവിതയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ജൂത അഭയാർത്ഥിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രേയസി അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയോട് സംസാരിക്കുന്നതായാണ് നമുക്ക് ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഭയാർത്ഥികളുടെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കവിതയുടെ രൂപത്തിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റർ, അതായത് ഇവിടെ ഓഡൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള മീറ്റർ, അതിന് സമാനതകളുള്ള ഒരു മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പോയട്രികളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റാൻസയുടെയും അവസാനം മൈ ഡിയർ എന്ന് അദ്ദേഹം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വികാരം ആളുകളിൽ ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വികാരഭരിതമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന ശക്തിയുള്ള ഒരു കവിതയായി ഇത് മാറുകയാണ്. W.H. ഓഡൻ തൻ്റെ ഒരു കവിതയായിട്ടുള്ള കാലിപ്സോയിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓഫ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആൻഡ് ടു other pictures we can see the Jewish massacre and the Jewish people as refugees. അവരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അവരെല്ലാവരും പലായനം ചെയ്യുവാനായി ലോകമാകമാനം വഴികൾ തേടി അലഞ്ഞു. പക്ഷേ പല രാജ്യങ്ങളും അവർക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണടച്ചു. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പായി അവർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലാകമാനം അഭയാർത്ഥികളായി ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഹോളോകോസ്റ്റിൽ മരണം വരിച്ചത് പല ലക്ഷം ജൂതന്മാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. And that is a brief introduction to the Refugee Blues written by W.H. Auden. Thank you.